अर्जन देव जी का बिलावल राग के अंदर बख्शिश किया होया गुरु ग्रंथ साहिब जी के 816 अंग ते सुभायमान पावन शब्द के अंदर धन गुरु जी ने रहमत की है। जिन तू बंद कर छोड़िया, बंद कर छोड़िया का अर्थ है साचे ते पवना पया पवने ते जल होए। उस अकाल पुरख वाहिगुरु सच्चे तो पहला तत्त जिहड़ा ये हवा हुई है, हवा जिहड़ी ये समूह गैसां दा सुमेल है। इस दे विच सारियां गैसां समाईयां होईयां ने, इस नूं हवा आखिया जांदा है। इस हवा तो अगे फिर तत्त पैदा होए है पानी। हाइड्रोजन ते ऑक्सीजन के मेल दे नाल पानी की उत्पत्ति हुई है। इस तरह फिर धन गुरु महाराज जी ने श्री राग के अंदर गुरु ग्रंथ साहिब जी के 19 अंग ते ये शब्द दर्ज किया है। साचे ते पवना भया पवने ते जल होए। भईओ सच्चे सतगुर तो पहला तत्त पैदा होया पानी। पानी वाहिगुरु जी पहला तत्त पैदा होया है हवा, हवा तो फिर अगे पानी ते इस तरह त्रिभुवन साजिया। गुरु महाराज रहमत करते ने इस तरह अगे तो अगे 5 तत्त बने ने ते उन्हां 5 तत्तां तो फिर 3 भवन मात लोक, परलोक ते पाताल लोक। ये तिन्ने लोक ने जिहड़े इन्हां दी रचना हुई है। इस तरह उस प्रभु परमात्मा ने सारा ब्रह्मंड जिहड़ा वो साजिया है। ते अज धन गुरबाणी दे अंदर गुरु अर्जन देव जी सानू दस रहे ने भी गुरमुख प्यारिया उन्हां 5 तत्तां दा ही तेरा शरीर है जिहड़ा ये बझिया होया है। जिन तू बंद कर छोड़िया, जिस परमात्मा ने आप तेज वाए पृथ्वी आकाशा ये 5 तत्त ने, ये पंजे दे पंजे एक दूजे दे विरोधी ने। अग जिहड़ी ये पानी का विरोधी तत्त है। अग का जोर होवे ते पानी नूं साड़ दिंदी है, पानी का जोर पवे ते अग बुझ जाती है। इस तरह दूजे तत्त भी एक दूजे के विरोधी ने। जे किते अग लगी होवे, हवा का जोर हो जाए तो अग उसनूं बुझा दिंदी है। हवा जिहड़ी ये पानी नूं भी अपने स्पर्श दे नाल उड़ा के लै जाती है। इस तरह मिट्टी तत्त जिहड़ा जे इहदा जोर होवे ते ये पानी नूं भी रोक लैंदा है, हवा नूं भी ते अग नूं भी बुझा दिंदा। जे किते इन्हां दा जोर पै जावे बाकी तत्तां दा वक्खो वक्खरा, हवा उड़ा के लै जाती है, अग साड़ दिंदी है ते पानी अपने विच घोल के रोल के इहनूं अगे लै जांदा है। ये विरोधी ने 5 तत्त एक दूजे दे। पर उस परमात्मा सच्चे सतगुर ने कृपा की है। 5 तत्त ने जिहड़े ये विरोधी तत्तां तो साडा शरीर जिहड़ा ये बन के छड्ड दिता है। ये बन के 5 तत्तां दे नाल उस परमात्मा ने शरीर नूं बनाउणा कीता है। ते उपरंत गुरु महाराज जी रहमत करते ने पुन सुख मह पाया। ते फिर ये मनुख का सुभाव की है, ये सुख नूं लभदा है। हुण सुख मैं पाया, ये सुख दे विच पै गया है, सुख दे विच पैंदा है, सुख दे विच पाया गया। इहनूं थोड़ा जिहा समझना पवेगा। असीं सुख दे विच नहीं हैगे। इस दुनिया ते जो भी आया मनुख वो सुखी नहीं हैगा। धन गुरबाणी नूं समझण दे लई एकाग्रता ते अनुभवी ज्ञान जिहड़ा इहदी जरूरत होंदी है। एकाग्रता ते अनुभवी ज्ञान जिहड़ा ये योग विद्या दाते तो प्राप्त होता है। कई शब्द इस तरह के ने उन्हां दे अर्थ जां तां सानूं समझ ही नहीं आउंदे, ते जे समझ आउंदे ने ते वो किसी होर तरीके दे नाल असीं उहदे अर्थ कर लैंदे आ। जिमें ये पावन तोके जिन तू बंद कर छोड़िया, जिस परमात्मा ने तेरा 5 तत्तां दे नाल शरीर बन के तेनू दुनिया दे अंदर छड्ड दिता है।
ਭਾਈ ਹੁਣ ਤੂੰ ਇਸ ਸਰੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਦਗੀ ਕਰ, ਸਿਮਰਨ ਕਰ, ਸੇਵਾ ਕਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਇਸ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਫਲ ਕਰ ਲਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਹੁਣ ਸੁੱਖ ਮੈਂ ਪਾਇਆ, ਅਸੀਂ ਸੁੱਖ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਏ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਈਏ ਨਾ, ਇਹ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਨਸ਼ੇ 'ਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੁਆਰਾ। ਜਿੱਥੇ ਪੈ ਗਏ ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਆਪ, ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤੋਂ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਸਾਡੀ ਅਕਲ ਤੇ ਪਰਦਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਸ ਮਾਇਆ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸੁੱਖ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੁੱਖ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਦੋਂ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸੁੱਖ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਠ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਗਿਆ, ਭਾਈ ਇਸ ਪਾਸੇ ਗਿਆ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਆਈ ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਸਮਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਿਨ ਤੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਛੋੜਿਆ, ਜਿਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਤੇਰਾ ਪੰਜਾਂ ਤੱਤਾਂ ਦਾ ਇਹ ਸਰੀਰ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਪੰਜਾਂ ਤੱਤਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਨਮ ਕਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਛੋੜਿਆ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਛੱਡ ਦੇਣਾ। ਲੈ ਵੀ ਗੁਰਮੁਖਾ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਹੈ ਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪ ਕੇ, ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ, ਸਿਮਰਨ ਕਰਕੇ, ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਤੇ ਇਸ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਤੂੰ ਸਫਲ ਕਰ ਲਾ। ਪਰ ਮਾਇਆ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਲਿਆ। ਪੁਨ ਸੁੱਖ ਮੈਂ ਪਾਇਆ, ਇਸ ਮਾਇਆ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬੰਦਗੀ, ਸੁੱਖ ਵਾਲੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਿਮਰਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਹੋਣਾ, ਸੁੱਖ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਸੁੱਖ ਲੱਭਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ, असंतुष्ट है। ਜਿਹੜਾ असंतुष्ट है ਉਹ ਫਿਰ ਸੁੱਖ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾਂਦਾ, ਸੁੱਖ ਲੱਭਦਾ। ਹੁਣ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ असंतुष्टि ਕਿੰਨੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਰੀ ਤੁਕ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਅਰਥ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਮਨੁੱਖ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸੁੱਖ ਲੱਭਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਸਮਝ ਲਓ ਵੀ ਸੁੱਖ ਲੱਭਣ ਵਾਲਾ ਮਨੁੱਖ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਤੋਂ। ਉਹ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸੁੱਖ ਲੱਭਦਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਸੁੱਖ ਲੱਭ ਜਾਵੇ ਤੇ ਮੈਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਵਾਂ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਸੁੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ। ਜਦੋਂ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਹ असंतुष्टि ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ 3 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਵਿਦਾਂਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੰਨੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ असंतुष्टि ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਪਰਿਵਾਰਿਕ असंतुष्टि। ਇਹ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਵੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ, ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ। ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੰਮੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਮੇਰਾ ਪਿਤਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਕਹਾਂਗੇ ਨਾ ਵੀ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ, ਜਿਹੜੇ ਮਨੁੱਖ ਤੋਂ, ਜਿਹੜੇ ਸਰੀਰ ਤੋਂ, ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਣੀ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਕਹਾਂਗੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੋਂ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ, ਭੈਣ ਭਰਾ, ਚਾਚਾ ਤਾਇਆ, ਜੋ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਭੂਆ ਫੁੱਫੜ, ਨਾਨਕੇ ਦਾਦਕੇ, ਜੋ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰਿਕ असंतुष्टि ਆਖਿਆ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਹੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ। ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਜੇ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਸੁੱਖ ਦੇਣ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹਾਂ। ਪੁੰਨ ਸੁੱਖ ਮੈਂ ਪਾਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਇਆ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਭੁਲੇਖਾ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਭੁਲੇਖਾ ਪਾਇਆ ਸੁੱਖ ਦਾ। ਇਹਨੂੰ ਸੁੱਖ ਵਾਲੇ ਭੁਲੇਖੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਤੇ असंतुष्ट ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਤੂੰ ਸੁੱਖ ਲੱਭਦਾ ਰਹੀਂ। ਜੇ ਸੁੱਖ ਲੱਭਦਾ ਰਹੇਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਤੂੰ ਰੱਬ ਕਿੱਥੋਂ ਲੱਭੇਗਾ? ਜੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਲੱਭਣਾ ਤੇ ਫਿਰ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣਾ, ਜੇ ਸੁੱਖ ਲੱਭਣਾ ਤੇ ਫਿਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਲੱਭੇਗਾ। ਦੋਵਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏਗੀ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਹੁਣ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਸਮਝ ਆਉਣ ਲੱਗੀ ਏ। ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਮਾਇਆ ਨੇ ਸੁੱਖ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੁੱਖ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮਾਇਆ ਨੇ ਪਾਇਆ ਹੈ ਭਈ ਇਹ ਰੱਬ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨਾ ਤੁਰੇ, ਇਹ ਸੁੱਖ ਨੂੰ ਲੱਭਦਾ ਰਵੇ। ਸੁੱਖ ਨੂੰ ਲੱਭਦਾ ਲੱਭਦਾ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਜੀਵਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬਤੀਤ ਕਰ ਦਵੇ। ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸੁੱਖ ਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਭਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ। ਜੋ ਇਹਨੂੰ ਸੁੱਖ ਮਿਲਿਆ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ, असंतुष्ट ਹੈ। ਤੇ असंतुष्टि ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹ 3 ਪ੍ਰਕਾਰ ਕਰਕੇ ਹੈ।
पहली असंतुष्टि है माता पिता तो, मैनू माता पिता ने सुख नहीं दिता। कई तो आख देंदे ने अपने बजुर्गों नूं, भावें उन्होंने अपने मूँह चों बुरकियां कढ़ के बच्चों के मूँह च पा के ते नाल लगदे 2 किले होर बना के दित्ती होवे ना, ते फिर भी जवान पुत्र बुढ़े प्यो नूं कह दिंदा, बुढ़िया तू बनाया की है मेरे लिए। उन्हां दे बुढ़े दे वेख एडी सोहनी कोठी भी पाई है, ट्रैक्टर मशीनां भी चंगियां ने, जमीन भी तेरे नालों ज़्यादा, ते तू की कीता? ये हुण प्यो तो संतुष्ट नहीं। इस तरह माँ तो भी संतुष्ट नहीं, भैरां भरावां तो भी संतुष्ट नहीं। इनू परिवारिक असंतुष्टि आखे। जे मैं सच बोलां, असी गुरु तो भी संतुष्ट नहीं है। जदों असी गुरु तो संतुष्ट नहीं, साडे अंदर असंतुष्टि है, तो फिर मेरे वर्गे बोबने ने जिहड़े उन्होंने मौज लग जाती है। उन्होंने कोल असी जाने आ, जाके की आखदे आ, सानू आ चीज़ चाहिदी है, इहदे च सानू सुख है। हुण गुरु नूं छड्ड के जदों असी किसी मेरे वर्गे बोबने दे पास गए आ, तो भाई जिहड़ी चीज़ गुरु नहीं दे सकिया, तो वो किंदे विच समर्था है इस दुनिया के अंदर जिहड़ा कोई दे सकदा होवे। इस करके असी गुरु तो भी संतुष्ट नहीं, गुरु तो वल्लों भी असी असंतुष्ट हाँ। इस करके तो डेराबाद चले, तरह तरह के गुरु बने बैठे ने। ये साडी कमी है, इन्हां दा कसूर नहीं। साडे कोले कोई चीज़ है, असी उहनूं नंगी करके तोड़दे हां, ते भाई जिहड़े ठग चोर ने वो वेखणगे ते फिर साडे तो खोणगे ना। जे उहनूं लुका के छुपा के रखांगे ते फिर भाई हो सकदा साडी चीज़ बची रहे। साडी असंतुष्टि नूं वेख के ही ये डेराबाद चले है। जितने भी जो कुछ भी, भावें वो गुरु के रूप दे विच, भावें किसी साधु संत के रूप दे विच अगे आए है ना, ये सारी साडी अंदर दी असंतुष्टि वेखीए। ते धन गुरबाणी के अंदर धन गुरु अर्जन देव जी ने संस्कृति श्लोकां दे विच इहनूं इस तरह दस्सिआ है, पर दृष्ट लुभाद। मनुख की जिहड़ी दृष्टि है ना, ये परायां दे उत्ते पैंदी है ते लोभ करके पैंदी है। लोभ किवें? किसी की चंगी कोठी वेख ली ते मन दे विच लोभ आ गया, क्योंकि मैं अपनी कोठी तो संतुष्ट नहीं, अपने घर तो संतुष्ट नहीं। ये थर्मामीटर है जिंदे अंदर इस तरह का ख्याल होंदा ना, इन्हें बड़ी सोहनी बनाई है, मेरे तो नहीं बनी। ये अपने घर तो संतुष्ट नहीं। पर ग्रह लुभाद दृष्ट, पर दृष्ट लुभाद, इस तरह तो पर दृष्ट लुभाद। साडी जिहड़ी दृष्टि है ना, ये पराया थावां ते पैंदी है ते लोभ करके पैंदी है। असी अपनी पत्नी तो संतुष्ट नहीं, तो होर पासे जिहड़ी साडी दृष्टि है फिर लोभ करके पैंदी है भी शायद इत्थों असी संतोख दे विच हो जाइए, इत्थों सानू संतुष्टि मिल जाए। ये वकारां वाले पासे चल गए। किसी की चंगी चीज़ वेख लीए, जमीन जायदाद या कोठी घर कार वेख लीए, तो अपनी कार तो अपने मकान तो संतुष्ट नहीं। फिर इस तरह का मेरे को भी होना चाहिए, क्योंकि इस का नाम लोभ है। जो वेख लिया ये मेरा हो जाए, इनू मेरी मेरी आखे है। जिहड़ी चीज़ के उत्ते निगाह पैगी ये मेरी हो जाए, ये मेरी मेरी है। हुण सुख मैं पाया, ये तो सी भाई परिवारिक असंतुष्टि। अपने परिवार तो संतुष्ट ना होना, अपनी धन दौलत तो संतुष्ट ना होना। मेरी धी नहीं चंगी, मेरा पुत्र नहीं चंगा, मेरा भतीजा नहीं चंगा। चंगे क्यों नहीं? जे मेरे वर्गे हुण मैनू सुख देण ते फिर चंगे ने, जे वो मैनू सुख नहीं देंदे ते फिर वो चंगे नहीं। असी खोज सुख की कर रहे हैं। तो दूजी संतुष्टि है जिहड़ी, उहनूं व्यवहारिक संतुष्टि आखिया है। असी एक दूजे के व्यवहार तो भी संतुष्ट नहीं है। असी एक दूजे के व्यवहार तो भी संतुष्ट नहीं। व्यवहार का अर्थ होंदा लैना ते देना। जिवें तुसी मैनू तनख्वाह दिंदे हो, ये मैं तुहाडे तो लै रहा, ते धन गुरबाणी है सच्चे सतगुर दी। ये गुरबाणी का जो कथा विचारा करते हैं तो ये गुरु दियाँ सच्चे सतगुर दियाँ का मुल तो कोई नहीं दे सकता, तो कोई ये दे भी नहीं सकता। फिर भी समझण ते समझाउण दे लई मैं आप जी की सेवा में हाज़र होना। तुसी मेरे तो संतुष्ट नहीं, बाबा जी नूं कथा नहीं करनी आउंदी। बाबा जी जिहड़े ने ना टाइम थोड़ा लांदे ने, बाबा जी लेट हो जाते हैं, मेरे तो संतुष्ट नहीं।
ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪੱਲੇ ਪਾ ਦਿੰਦਾ। ਇਹਨੂੰ ਵਿਵਹਾਰਿਕ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਲੈਣ ਦੇਣ ਤੋਂ ਵੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਵਿਹਾਰ ਤੋਂ, ਲੈਣ ਦੇਣ ਤੋਂ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹਿਣ ਉੱਠਣ ਤੋਂ, ਤੂੰ ਕਿਵੇਂ ਖਾਣਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਖਾਣਾ ਉਵੇਂ ਤੂੰ ਖਾਣਾ, ਇਹ ਵਿਵਹਾਰਿਕ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਹੈ। ਤੂੰ ਬਹਿੰਦਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹਿਣਾ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਬੈਠਾ, ਇਹ ਵਿਵਹਾਰਿਕ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਹੈ। ਤੈਨੂੰ ਬੋਲਣਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਉਵੇਂ ਬੋਲਣਾ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਬੋਲਦਾ, ਇਹ ਵਿਵਹਾਰਿਕ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਵਹਾਰਿਕ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਹੈ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਤੇ ਤੀਸਰੀ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਵਿਅਕਤੀਗਤ। ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਵੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਇਹ ਮੇਰੀਆਂ ਮੁੱਛਾਂ ਨੇ ਨਾ ਜਿਹੜੀਆਂ, ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਸਨ, ਇਵੇਂ ਨਹੀਂ ਸਨ ਹੋਣੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਰੱਬਾ ਤੂੰ ਲਾਈਆਂ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਦੰਦ ਨੇ ਨਾ ਜਿਹੜੇ, ਇਵੇਂ ਨਹੀਂ ਸਨ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਕਿਵੇਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸਨ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਰਾਂ ਲਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਰਜਰੀ ਚੱਲੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਚੱਲੀ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਚਮੜੀ ਤੋਂ ਵੀ, ਆਪਣੇ ਚਿਹਰੇ ਤੋਂ ਵੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ। ਮੇਰਾ ਨੱਕ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜਾ, ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਮੇਰੇ ਪੈਰ ਹੱਥ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਮੇਰਾ ਰੰਗ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਆ ਮੇਕਅਪ ਦੀ ਵੀ ਕਿਰਿਆ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਚੱਲੀ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ। ਰੱਬਾ ਤੂੰ ਜੋ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਜੇ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਆ ਵੇ ਮੈਂ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਲੈਣ ਲੱਗਾ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮੋਨੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟੀ। ਇਹ ਤਿੰਨ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਹੈ ਪਰਿਵਾਰਿਕ, ਅਸੀਂ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ। ਦੂਜੀ ਹੈ ਵਿਵਹਾਰਿਕ, ਅਸੀਂ ਲੈਣ ਦੇਣ ਦਾ ਜੋ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਵਿਚਰਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ, ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਤੀਜਾ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਵੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ, ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਇਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਮਾਇਆ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਾਡੀ ਅਕਲ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਰਦਾ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸੁੱਖ ਲੱਭਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਸੁੱਖ ਦੀ ਖੋਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਵੀ ਕਿਤੋਂ ਨਾ ਕਿਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਸੁੱਖ ਮਿਲੇ। ਤੇ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਇਹ ਹੈ ਹੀ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ। ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਘਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੁੱਖ ਲੱਭਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਦੱਸੋ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੁੱਖ ਕਿਵੇਂ ਲੱਭੇ? ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਦੁੱਖ ਦਾਰੂ, ਤੂੰ ਦੁੱਖ ਲੈਣਾ ਇਹ ਦਵਾਈ ਹੈ, ਤੂੰ ਦੁੱਖ ਲੈ ਇਹ ਦਵਾਈ ਏ। ਸੁੱਖ ਰੋਗ ਪਿਆ, ਇਹ ਸੁੱਖ ਬਿਮਾਰੀ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਰਹਿ ਰਸ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਲੋਕ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਸਮਝ ਸ਼ਾਇਦ ਅੱਜ ਆ ਜਾਵੇ। ਦੁੱਖ ਦਾਰੂ ਸੁੱਖ ਰੋਗ ਪਿਆ, ਇੱਥੇ ਸੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਰੋਗ ਬਣ ਗਿਆ। ਕਿਉਂ ਰੋਗ ਬਣ ਗਿਆ? ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੁੱਖ ਕਰਕੇ ਲੱਭ ਰਹੇ ਸੀ ਨਾ, ਅਖੀਰ ਨੂੰ ਉਹੀ ਸੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੁੱਖ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਗਿਆ। ਦੁੱਖ ਦਾਰੂ, ਤੇ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਰੀਰ ਤੇ ਦਵਾਈ ਸਮਝ ਕੇ ਹੰਢਾ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਗੋਲੀਆਂ ਕੌੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਖਾਣੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਔਖੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਵਾਈ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਸਹਾਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕੜੱਤਨ ਨੇ, ਕੌੜੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਰੀਰ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੋਵੇਗਾ ਨਾ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਦਵਾਈ ਸਮਝ ਕੇ ਤੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਹੰਢਾ ਲੈਣਾ। ਦੁੱਖ ਦਾਰੂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਾਰੂ ਬਣਾ ਲਿਆ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਖੋਜ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਲੱਗ ਗਏ ਨੇ, ਉਹ ਅਖੀਰ ਨੂੰ ਸੁਖੀ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਰੋਗ ਸਮਝਿਆ ਤੇ ਸੁੱਖ ਨੂੰ ਦਾਰੂ ਸਮਝਿਆ, ਸੁੱਖ ਦੀ ਖੋਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸੱਖਣੇ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ। ਅੱਜ ਦੇ ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਤੁਕਾਂ ਪੌੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆਨ ਦੇਣਗੇ। ਜਿਨ ਤੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਛੋੜਿਆ, ਜਿਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਤੇਰਾ ਸਰੀਰ ਪੰਜਾਂ ਤੱਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਲੈ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਆ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਫਲ ਕਰ। ਪਰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮਾਇਆ ਨੇ ਸਾਡੀ ਅਕਲ ਤੇ ਅਜਿਹਾ ਪਰਦਾ ਪਾ ਦਿੱਤਾ, ਅਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਖੋਜ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਸੁੱਖ ਦੀ ਖੋਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਗਏ ਹਾਂ ਜੀ। ਸਗਲ ਸਿਮਰ ਚਰਨਾਰਵਿੰਦ ਸੀਤਲ ਹੋ ਤਾਇਆ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਅਗਲੀ ਤੁਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਵੀ ਤੂੰ ਸੁੱਖ ਦੀ ਖੋਜ ਨਾ ਕਰ, ਸੁੱਖ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਭੱਜ, ਫਿਰ ਕਿੰਦੇ ਪਿੱਛੇ ਭੱਜ? ਸਦਾ ਸਿਮਰ ਚਰਨਾਰਵਿੰਦ।
ਚਰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਮਰਨਾ ਕਰ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੋ। ਪਹਿਲੂ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੋਣਾ, ਗੁਰੂ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਤੁਰ ਪੈਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਭਰੋਸਾ ਕਿਵੇਂ ਟਿਕੇਗਾ? ਸਦਾ ਸਿਮਰ ਚਰਨਾਰ ਬਿੰਦ, ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਰਹਿਮਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਸਦਾ ਤੂੰ ਸਿਮਰਨਾ ਕਰ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਦਾ ਤੂੰ ਸਿਮਰਨਾ ਕਰ। ਸੀਤਲ ਹੋਤਾਇਆ, ਸੀਤਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਠੰਡਾ ਠਾਰ ਉਹਨੂੰ, ਹੋਤਾਇਆ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤਪਿਆ ਹੋਇਆ। ਜੋ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਤਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਜੋ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਘਰ ਹੈ, ਇਹ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਤਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੂੰ ਸੀਤਲ ਹੋ ਜਾਵੇਂਗਾ। ਤੈਨੂੰ ਸੁੱਖ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ, ਸੱਚਾ ਸੁੱਖ। ਤੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸੁੱਖ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਦਾ ਉਹ ਝੂਠਾ ਸੁੱਖ ਹੈ। ਅਸਲ ਸੁੱਖ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ। ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੱਭਣਾ ਕਰ, ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਦੇ ਲਈ ਤੈਨੂੰ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ, ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਸੀਤਲ ਹੋਤਾਇਆ, ਫਿਰ ਇਹ ਤਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਾਰ ਏ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੈਨੂੰ ਸੀਤਲਤਾਈ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਜੀ। ਜੀਵ ਦੀਆਂ ਤਵਾ ਮੋਇਆ ਕਿਛ ਕਾਮ ਨ ਆਵੈ। ਇਹ ਰਾਹੋ ਵਾਲੀਆਂ ਤੁਕਾਂ ਨੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੂੰ ਸੁੱਖ ਲੱਭਦਾ ਨਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਤੂੰ ਮਾਇਆ ਦਾ ਸੁੱਖ ਲੱਭਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਸੁੱਖ ਲੱਭਦਾ। ਆ ਕਈ ਦੋ ਵਿਆਹ ਚਾਰ ਵੀ ਕਰਵਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਤਲਾਕ ਕਰਾ ਕੇ, ਪਰ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਸਬਰ ਨਹੀਂ, ਸੰਤੋਖ ਨਹੀਂ, ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਤੇ ਮਰਿਆ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਜੀਵਤਿਆ ਅਥਵਾ ਮੋਇਆ ਕਿਛ ਕਾਮ ਨਾ ਆਵੇ, ਨਾ ਮਾਇਆ ਦਾ ਸੁੱਖ ਤੇ ਨਾ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਸੁੱਖ ਅਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੱਭਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਤੇ ਮਰਦਿਆਂ ਦੇ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ। ਜੀਵਤਿਆ ਅਸੀਂ ਜਿਉਂ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਉਂਦੇ ਵੀ ਦੁਖੀ ਹਾਂ। ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਕਰਕੇ, ਵਿਵਹਾਰਿਕ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਕਰਕੇ, ਤੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਕਰਕੇ, ਇਹ ਜੀਵਤਿਆਂ ਵਾਲੇ ਦੁੱਖ ਨੇ। ਤੇ ਮੋਇਆ ਜਦੋਂ ਮਰਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਖੇਗਾ ਵੀ ਤੈਨੂੰ 5 ਤੱਤਾਂ ਦਾ ਸਰੀਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਬੰਦਗੀ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਖਿਆ ਸੀ, ਤੇ ਤੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿੱਧਰ ਰਿਹਾ? ਮੋਇਆ ਕਿਛ ਕਾਮ ਨਾ ਆਇਆ। ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਸੁੱਖਾਂ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਦਿਆਂ ਸਮਾਂ ਬਰਬਾਦ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਨੇ ਹੋ ਰਚਨ ਰਚਾਇਆ ਕੋ ਤਿਸ ਸਿਉ ਰੰਗ ਲਾਵੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਜੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਰਚਨਾ ਰਚਾਈ, ਇਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਰਚਾਈ ਏ। 5 ਤੱਤ ਉਹਨੇ ਬਣਾਏ ਨੇ, 5 ਤੱਤਾਂ ਦਾ ਸਰੀਰ ਉਹਨੇ ਬਣਾਇਆ ਏ। ਜਿਤਨਾ ਵੀ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਸਾਜਨਾ ਕੀਤਾ ਏ, ਜਿੰਦੀ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਰਚਿਆ ਹੋਇਆ ਏ। ਤਿਸੋ ਰੰਗ ਲਾਵੇ, ਹੈ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਆ ਤੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤ ਲਾ। ਰੰਗ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਪ੍ਰੇਮ, ਤੇ ਲਾਵੇ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਲਾਉਣਾ ਕਰ। ਤਿਸੋ ਰੰਗ ਲਾਵੇ, ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਲਾ, ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਪ੍ਰੀਤ ਲਾ, ਜਿਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰ ਛੋੜਿਆ, ਤੈਨੂੰ ਵੀ 5 ਤੱਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਏ। ਤੇ ਸਾਰੀ ਰਚਨਾ ਜਿਹੜੀ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ। ਰਹਾਉ ਰੇ ਪ੍ਰਾਣੀ ਉਸ ਨੂੰ ਸੀਤ ਕਰਤਾ, ਕਰੈ ਕਾਮ ਤੇ ਕਾਢਾ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਲਾ ਕੇ ਅਗਲੀ ਦੂਜੀ ਪੌੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਰੇ ਪ੍ਰਾਣੀ, ਹੈ ਪ੍ਰਾਣੀ ਤੂੰ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੋ। ਉਸਨ ਸੀਤ ਕਰਤਾ ਕਰੇ। ਉਸਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗਰਮੀ ਨੂੰ, ਤੇ ਸੀਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਠੰਡ ਨੂੰ। ਕਰਤਾ ਕਰੇ, ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਰਦਾ। ਗਰਮੀ ਤੇ ਠੰਡ ਜਿਹੜੀ, ਇਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਘਾਮ ਤੇ ਕਾਢੇ, ਘਾਮ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਠੰਡ ਨੂੰ ਵੀ ਆਖ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਹੱਦ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗਰਮੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਆਖ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਕੱਢਣ ਵਾਲਾ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਸੀਤ ਤੇ ਠੰਡ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਵੀ ਦੁੱਖ ਤੇ ਸੁੱਖ। ਰੇ ਪ੍ਰਾਣੀ ਉਸਨ ਸੀਤ ਕਰਤਾ ਕਰੇ, ਹੈ ਪ੍ਰਾਣੀ ਜਿਹੜੇ ਦੁੱਖ ਤੇ ਸੁੱਖ ਨੇ ਨਾ, ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਤੇ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਘਾਮ ਤੇ ਕਾਢੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੁੱਖਾਂ ਸੁੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਉਹੀ ਕੱਢਣ ਵਾਲਾ ਏ। ਰੇ ਪ੍ਰਾਣੀ, ਹੈ ਜੀਵ, ਹੈ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਆ ਤੂੰ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੋ, ਤੇ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰ।
ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਖ ਤੇ ਸੁੱਖ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਜਿਨਨੇ ਦੁੱਖ ਤੇ ਸੁੱਖ ਬਣਾਏ ਨੇ, ਜਿਨਨੇ ਦੁੱਖ ਤੇ ਸੁੱਖ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਜਿਨਨੇ ਸਾਰੀ ਰਚਨਾ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਉਹਦੇ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇਗਾ, ਬੰਦਗੀ ਕਰੇਗਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਕਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੈਨੂੰ ਕੱਢ ਲਵੇਗਾ ਜੀ। ਕੀਰੀ ਤੇ ਹਸਤੀ ਕੈ ਟੁੱਟਾ ਲੈ ਗੰਡਾ। ਕੀੜੀ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਜੀਵ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਆਮ ਬੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀੜੀ ਆਖ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਹਸਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਾਥੀ ਨੂੰ, ਜੋ ਆਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰੀਰਕ ਜਿਹੜਾ ਤਾਲਮੇਲ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੰਤਰ ਹੈ। ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀੜੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੀੜੀ ਬੜਾ ਛੋਟਾ ਜੀਵ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦੀ, ਜਿੰਦਾ ਜੀ ਕਰਦਾ ਲਤੜ ਕੇ ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਹਾਥੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਇਹ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਜੀਵ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੇਖ ਕੇ ਦੂਰੋਂ ਡਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਅਸੀਂ ਰਸਤਾ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਪਾਸੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਕੀੜਿਆਂ ਵਰਗੇ ਸਨ ਨਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੇਖਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਲਤੜ ਕੇ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਜਿਵੇਂ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ, ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ, ਭਗਤ ਸੈਨ ਜੀ, ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਾਈ ਛੋਟੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਇਤਨੇ ਉੱਚੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਰਾਜਿਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਦਵੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਇਤਨਾ ਸਤਿਕਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰਾਜ ਭਾਗ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲਦਾ, ਜਿਤਨਾ ਫਿਰ ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਕੀਰੀ ਤੇ ਹਸਤੀ ਕਰੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਛੋਟੇ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਕੇ ਨਾ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਟੂਟਾ ਲੈ ਗਾਡੇ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟ ਗਏ ਆ, ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟ ਗਏ ਆ ਨਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਟੁੱਟਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਰੁੱਸ ਜਾਵੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬੋਲਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਮਜਬੂਰਨ ਬੋਲਣਾ ਪਵੇ ਤੇ ਫਿਰ 4 ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਭੈਣ ਭਰਾ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਤੇ ਰਾਜੀ ਬੰਦਾ ਕਰਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚਾ ਸਤਿਗੁਰ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਅਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਟੁੱਟ ਜਾਈਏ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਨਹੀਂ ਤੋੜਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਅਖਾਣ ਜਿਹਾ ਹੈ, ਮਾਪੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਕਮਾਪੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਪੁੱਤ ਕਪੁੱਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਉਲੰਘ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਉਲੰਘਦਾ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬੱਚੇ ਹੀ ਸਮਝਦਾ ਹੈ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸੁੱਤ ਅਪਰਾਧ ਕਰਤ ਹੈ ਜੇਤੇ। ਹੁਣ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬੜੇ ਅਪਰਾਧ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਨਨੀ ਚੀਤ ਨ ਰਾਖਸ ਤੇਤੇ, ਉਹਨੇ ਜਿੰਨੇ ਉਹਨੇ ਅਪਰਾਧ ਕੀਤੇ ਨੇ ਨਾ, ਮਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੁਲਾ ਦਿੰਦੀ ਏ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਮਿਲ ਪਵੇ ਤੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਪਿਛਲੇ ਗੁਨਾਹ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੁਲਾ ਦਿੰਦਾ। ਇੱਕ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਖਿਆਲ ਏ, ਨੁਕਤਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ, ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਮੈਂ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਕਰਾਂਗਾ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਬੜੀ ਸਮਝ ਆਵੇਗੀ। ਤੇ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਵੀ ਖਿਆਲ ਹੋਏਗਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਘਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਤੁਰਨ ਲੱਗਿਆ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਿਉਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਸਫ਼ਰ ਤੇ, ਸਾਨੂੰ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਤੁਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ, ਆਓ ਇੱਕ ਨਿੱਕੀ ਜੀ ਸਾਖੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਹਾਂ, ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗੀ। ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਉਹ ਘਰੋਂ ਤੁਰਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਘਰੋਂ ਤੁਰਿਆ ਨਾ ਹੱਥ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਦੂਰੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਬੇਬੇ ਬਾਪੂ ਮੈਂ ਚੱਲਿਆ। ਤੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਚੰਗਾ ਜਾ ਭਾਈ ਚੱਲਿਆ। ਤਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ ਬੱਚਾ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੇ ਪਾਸ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਹੱਥ ਲਾਇਆ ਹੈ ਤੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਤੋਂ ਅਸੀਸ ਲਈਏ ਤੇ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ ਮੇਰਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਜਾਵਾਂ। ਤੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਪੁੱਤਰ। ਹੁਣ ਇਹ 2 ਜਾਣੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਦੱਸ ਦਿਆਂ ਜੇ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਖਿਆਲ ਉੱਕ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ। ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਘਰੋਂ ਤੁਰਨ ਲੱਗਾ ਹੈ ਨਾ, ਘਰੋਂ ਤੁਰਨ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਦੂਰੋਂ ਹੀ ਆਵਾਜ਼ ਕਰਤੀ ਹੈ ਬੇਬੇ ਬਾਪੂ ਮੈਂ ਚੱਲਿਆ। ਤੇ ਬੇਬੇ ਬਾਪੂ ਵਿਚਾਰੇ ਨੇ ਕੀ ਇਹ ਰੱਖਣਾ ਵੀ ਨਾ ਜਾਓ, ਕਹਿੰਦੇ ਚੰਗਾ ਜਾ ਭਾਈ ਚੱਲਿਆ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੇ ਦੂਜਾ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਘਰੋਂ ਤੁਰਨ ਲੱਗਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਆਪਣਾ ਸੀਸ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਤੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਤੋਂ ਅਸੀਸ ਲਈਏ ਤੇ ਫਿਰ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਹੈ ਜੀ, ਜਾਵਾਂ, ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੇ ਅਸੀਸ ਦਿੱਤੀ, ਜਾ ਪੁੱਤਰ ਜਾਣਾ ਕਰ, ਹੁਣ ਤੇਰਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਜਾਣੇ ਤੁਰ ਪਏ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਦੋਵੇਂ ਜਾਣੇ ਤੁਰ ਪਏ ਨੇ, ਅੱਗੇ ਨਾ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਚਿੱਕੜ ਸੀ ਬੜਾ,
ਜਿਹੜਾ ਤਾਂ ਦੂਰੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੱਥ ਖੜਾ ਕਰਕੇ ਗਿਆ ਸੀ, ਬਾਪੂ ਮੈਂ ਚੱਲਿਆ, ਬੇਬੇ ਮੈਂ ਚੱਲਿਆ, ਜਾਨਾ ਮੈਂ ਆਬਾਰ ਭੇੜ ਲਿਓ, ਉਹ ਚਿੱਕੜ 'ਚ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰਿਆ ਸੀ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦਾ, ਉਹ ਚਿੱਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗਦਾ ਡਿੱਗਦਾ ਬਚ ਗਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਡਿੱਗਿਆ ਉਹ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਚਿੱਕੜ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਤੂੰ ਕਿਵੇਂ ਬਚ ਗਿਆ? ਤਾਂ ਚਿੱਕੜ ਹੀ ਬੜਾ ਭੈੜਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਡਿੱਗ ਗਿਆ, ਸਾਰਾ ਲਿਬੜ ਗਿਆ, ਤੇ ਤੂੰ ਬਚ ਗਿਆ, ਤੇਰਾ ਬਚਾਅ ਹੋ ਗਿਆ, ਡਿੱਗਦਾ ਡਿੱਗਦਾ ਬਚ ਗਿਆ ਤੂੰ। ਕਹਿੰਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਸਿਆਣੇ ਗੁਰੂ ਪੀਰ ਕੋਲੇ ਗਏ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕੋਲੇ ਗਏ ਨੇ, ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਆਖਿਆ ਜੀ ਚਿੱਕੜ ਅਸੀਂ ਲੰਘ ਰਹੇ ਸੀ ਦੋਵੇਂ ਜਾਣੇ, ਚਿੱਕੜ ਬੜਾ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਡਿੱਗਿਆ, ਇਹਦਾ ਸਾਨੂੰ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ। ਤੇ ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੜਾ ਸਿਆਣਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਘਰੇ ਤੁਰੇ ਸੀ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਲ ਕੇ ਤੁਰੇ ਸੀ, ਪੂਰੀ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਦੱਸੋ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਭਾਈ ਜਿਵੇਂ ਤੁਰਿਆ ਸੀ ਉਵੇਂ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਵਾਂਗੂ ਹੱਥ ਮਾਰ ਕੇ ਤੁਰ ਪਿਆ ਸੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਉਹ ਭਾਈ ਉਹਨੇ ਉਵੇਂ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਸ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰਿਆ ਸੀ, ਆਗਿਆ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰਿਆ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਉਵੇਂ ਦੱਸਤਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਬਸ ਆ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਸ ਮਿਲੀ ਹੈ ਨਾ ਇਹਦੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੀ, ਇਹਨੇ ਨਹੀਂ ਜੇ ਡਿੱਗਣ ਦਿੱਤਾ। ਆ ਜਿਹੜੀ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੀ ਅਸੀਸ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਅਸੀਸ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਚਿੱਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਡਿੱਗਣ ਦਿੱਤਾ, ਨਹੀਂ ਲਿਬੜਨ ਦਿੱਤਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਤੁਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਸ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਅਸੀਸ ਜਿਹੜੀ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦੀ ਏ। ਸੋ ਅੱਜ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਟੂਟਾਂ ਲੈ ਗਾਡੇ, ਜਿੱਥੇ ਆਪਣੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਸਨੇ ਐਵੇਂ ਅੱਗੇ ਖਿਆਲ ਆ ਗਏ, ਟੂਟਾਂ ਲੈ ਗਾਡੇ ਸੁਤ ਪ੍ਰਾਗ ਕਰਤ ਹੈ ਜੇਤੇ, ਜਨਨੀ ਚੀਤ ਨ ਰਾਖਸ ਤੇਤੇ। ਜਿਵੇਂ ਮਾਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਗੁਨਾਹ ਚੇਤੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ, ਉਵੇਂ ਗੁਰੂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ, ਆਪਣੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਦੇ ਗੁਨਾਹ ਚੇਤੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ। ਗੁਰੂ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਟੁੱਟਿਆ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਆਪ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਹਿ ਲਿਆ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਟੁੱਟ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਨਾਲੋਂ ਅਸੀਂ ਟੁੱਟ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਲੋਂ ਅਸੀਂ ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਉਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰ। ਫਿਰ ਟੁੱਟਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਗੰਢ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਅੰਡਜ ਜੇਰਜ ਸੇਤ ਜਿਤ 부ਜਾ ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਹੈ ਕੀਰਤ। ਪਹਿਲੀ ਪੌੜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਪੰਜਾਂ ਤੱਤਾਂ ਦਾ ਸਰੀਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਂ ਤੱਤਾਂ ਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਜ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਹੁਣ ਤੂੰ ਬੰਦਗੀ ਕਰ, ਸਿਮਰਨ ਕਰ, ਨਾਮ ਜਪ ਤੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਫਲਾ ਕਰ। ਪਰ ਮੂਰਖਾ ਤੂੰ ਰੱਬ ਦੀ ਖੋਜ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਸੁੱਖ ਦੀ ਖੋਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਤੇਰਾ ਜੀਵਨ ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਅਸਫਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਦੂਜੀ ਪੌੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਦੁੱਖ ਤੇ ਸੁੱਖ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਵੈਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਰਚਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ, ਦੁੱਖ ਤੇ ਸੁੱਖ ਉਸ ਦੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਤੇ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਤੇ ਤੂੰ ਦੁਖੀ ਨਾ ਹੋ, ਤੇ ਸੁੱਖ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਨਾ ਹੋ। ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਦਾਤ ਸਮਝ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਡਾਣਾ ਕਰ, ਤੇ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ, ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਪਣਾ, ਸਿਮਰਨ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਰਹਿਣਾ, ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਰਹਿਣਾ। ਜੇ ਤੂੰ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਿਆ ਰਹੇਗਾ, ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀੜੀ ਤੇ ਹਸਤੀ ਕਰੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਤੇਰੀ ਅੰਦਰ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਜਿਹੜੀ ਕੀੜੀ ਵਰਗੀ ਛੋਟੀ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਉੱਚੀ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਕਰਕੇ ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਵੀ ਕਰ ਦੇਗਾ। ਤੇ ਜੇ ਤੂੰ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲੋਂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟਿਆ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਮਰੱਥ ਹੈ, ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਗੰਢ ਵੀ ਲਏਗਾ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਦਿਆਲੂ ਕਿਰਪਾਲੂ ਤੇਰੇ ਤੇ ਦਇਆ ਕਰਕੇ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜੋੜ ਲਏਗਾ। ਹੁਣ ਤੀਜੀ ਪੌੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਚਨਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਉਸ ਦਾ ਗਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਚਾਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕਰਕੇ ਦੁਨੀਆ, ਕੁਝ ਪਦੈਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਆਂਡਿਆਂ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਅੰਡਜ ਜੂਨੀ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਂਡਿਆਂ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅੰਡਜ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਜੇਰਜ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਜਨਮ ਲਵੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ੇਰ ਆਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਜੇਰਜ ਆਖਿਆ ਗਿਆ। ਸਾਡੇ ਘਰੇ ਗਾਈਆਂ ਮੱਝਾਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹ ਗਿੱਲਾ ਜਿਹਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਸਿਲਸਿਲਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇ ਹਵਾ ਨਾ ਚੱਲੇ, ਇਹ ਫਿਰ ਘੁੱਟ ਜਿਹਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਹੁਮਸ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਮਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਖੁੰਬ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਏ, ਕੁਝ ਹੋਰ ਜੜੀਆਂ ਬੂਟੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁਮਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੂਆਂ, ਫਫੂੰਦੀ,
ਕਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੂਨਾਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਸਿੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਹੁਮਸ ਤੋਂ, ਗਰਮੈਸ਼ ਤੋਂ, ਪਸੀਨੇ ਤੋਂ, ਮੁੜਕੇ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਤਪੁਜ ਜਿਤਨੀ ਵੀ ਬਨਸਪਤੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਉਤਪੁਜ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਬੀਜ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਲਮ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ 4 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਹੈ, ਇੱਕ ਆਂਡਿਆਂ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀ, ਇੱਕ ਜੇਰਜ ਜੂਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਇੱਕ ਸੇਤਜ ਹੁਮਸ ਤੋਂ, ਪਸੀਨੇ ਤੋਂ, ਤੇ ਚੌਥੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਧਰਤੀ ਤੋਂ। ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਇਹ ਕਿਰਤ, ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਇਹ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਿਰਤ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕੀਤੀ ਹੋਈ। ਕੱਕਾ ਕੱਕੇ ਨੂੰ ਸਿਹਾਰੀ, ਰਾਰਾ ਤੇ ਤੱਤੇ ਨੂੰ ਫਿਰ ਸਿਹਾਰੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੱਤੇ ਨੂੰ ਸਿਹਾਰੀ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਫਿਰ ਕਿਰਤ, ਫਿਰ ਵਡਿਆਈ ਬਣਨੀ ਸੀ, ਫਿਰ ਇਹ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਨਾ। ਅੰਡਜ ਜੇਰਜ ਸੇਤਜ ਉਤਪਜਾ, 4 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਸੰਸਾਰ ਦੀ। ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਇਹ ਕਿਰਤ, ਇਹ ਜੋ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਇਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਆਪ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਜੀ। ਕਿਰਤ ਕਮਾਵਣ ਸਰਬ ਫਲ, ਰਵਿਆ ਹਰ ਨਿਰਤਾ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਤੱਤੇ ਨੂੰ ਸਿਹਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਇਹ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੋਲਿਆ 2 ਸ਼ਬਦ ਆਏ ਨੇ, ਪਹਿਲਾ ਕਿਰਤ, ਦੂਜਾ ਕਿਰਤ। ਜਿਹੜਾ ਕਿਰਤ ਹੈ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਕਿਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਿਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਦੂਜਾ ਕਿਰਤ ਜਿਹੜਾ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਕੀਰਤਨ ਸ਼ਬਦ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਵਡਿਆਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਜਸ। ਕੀਰਤਨ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਰਤ ਕਮਾਵਣ, ਉਸ ਦੇ ਜਸ ਵਾਲੀ ਕਮਾਈ ਕਰਨੀ, ਭਾਵ ਨਾਮ ਵਾਲੀ ਕਮਾਈ ਕਰਨੀ। ਕਿਰਤ ਕਮਾਵਣ ਸਰਬ ਫਲ, ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੀਰਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਕਮਾਈ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਫਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਕਿਰਤ ਕਮਾਵਣ ਸਰਬ ਫਲ, ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਡਿਆਈ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਜਸ ਹੈ, ਇਸ ਕਮਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਫਲ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿਆਂ, ਕਈ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਜੋ ਸਿਹਾਰੀ ਲੱਗੀ ਹੈ ਜਾਂ ਔਂਕੜ ਲੱਗੀ, ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ, ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਵਖਰੇਵੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਰਥ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਜਸ ਵਡਿਆਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਸਾਰੇ ਫਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ 4 ਜੂਨਾਂ, 4 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਹੈ ਨਾ, ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ 4 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਫਲ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਧਰਮ, ਅਰਥ, ਕਾਮ ਤੇ ਮੋਖ। 2 ਅੰਦਰ ਦੇ ਨੇ, 2 ਬਾਹਰ ਦੇ ਨੇ। ਬਾਹਰ ਦੇ 2 ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਹੈ ਅਰਥ ਤੇ ਕਾਮ, ਤੇ ਅੰਦਰ ਦੇ 2 ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਧਰਮ ਤੇ ਮੋਖ ਹੈ। ਅੰਦਰੋਂ ਧਰਮ ਵੱਧਦਾ ਹੈ, ਬਾਹਰੋਂ ਪੈਸਾ ਵੱਧਦਾ ਹੈ। ਅੰਦਰੋਂ ਧਰਮ ਵਧੇਗਾ ਤੇ ਮੋਖ ਮੁਕਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏਗੀ, ਬਾਹਰੋਂ ਪੈਸਾ ਵਧੇਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਭਾਈ ਕਾਮ ਦਾ ਅਰਥ ਸੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਰੀਰਿਕ ਸੁੱਖ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਗੇ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਆ ਤੂੰ ਝੂਠੇ ਸੁੱਖ ਨੂੰ ਨਾ ਲੱਭਣਾ ਕਰ, ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰ, ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲੀ, ਸੇਵਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਤੈਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸੁੱਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਰਵੀਏ ਹਰ ਨਿਰਤ, ਰਵੀਏ ਅਸੀਂ ਮੰਨਣਾ ਕਰੀਏ ਹਰ ਹਰੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਨਿਰਤ, ਉਸ ਦੇ ਰੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੰਗ ਕੇ, ਉਸ ਦੇ ਜਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੰਗ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੰਨਣਾ ਕਰੀਏ। ਭਾਵ ਜਿਹੜੇ ਸੁੱਖ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਨਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਮਿਲ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਤੂੰ ਕੌਣ ਤੇ ਮੈਂ ਕੌਣ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਸੁੱਖਾਂ ਦੀ ਦਾਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਈਏ, ਰਵੀਏ ਮੰਨਣਾ ਕਰੀਏ ਹਰ ਨਿਰਤ, ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੰਨਣਾ ਕਰੀਏ ਜੀ। ਵਾਲਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਕਰਨਾ ਇਸ ਸਰੀਰ ਦੇ ਨਾਲੇ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਸਰੀਰ ਦੇ ਨਾਲੇ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀ ਵੀ ਇਹ ਮੈਂ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਹੰਕਾਰ ਬਣ ਗਏ, ਇਹ ਆਪਾ ਭਾਵ ਬਣ ਗਏ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੰਕਾਰ ਹੈ, ਧੰਨ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਹਰ ਜੀਉ ਅਹੰਕਾਰ ਨਾ ਭਾਵੀ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਹੰਕਾਰ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਹਰੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਰਹਿਮਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਹੰਕਾਰੀ ਹੈ ਨਾ, ਭਾਵੇਂ ਵਿਦਿਆ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਧਨ ਦੌਲਤ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਵੀ ਹੰਕਾਰ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹੰਕਾਰ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਉਹ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ।
ਹਰ ਜੀਓ ਅਹੰਕਾਰ ਨਾ ਭਾਵੀ ਵੇਦ ਕੂਕ ਸੁਣਾਏ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਜੂਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ 84 ਲੱਖ ਨੇ ਨਾ ਗਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਭੋਗਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰੀਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਉਣ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ। ਬਸ ਮਾਤਾ ਦੇ ਗਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੂਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤੇ ਗਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗਲ ਗਿਆ। ਹਮ ਤੇ ਕਛੂ ਨਾ ਹੋਮਣਾ, ਹੇ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਹੋਮਣਾ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਹੋਣਾ। ਹੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਸਰਨ ਪ੍ਰਭ ਸਾਧ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੇਰੀ ਸ਼ਰਨ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਤੇਰੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਤਾ ਹੈ ਅਨੰਤਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਪਾਪੀ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਪਤਤ ਪਾਵਨ, ਤੈਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਆਖਣਾ ਸੀ ਵੀ ਤੂੰ ਪਾਪੀਆਂ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੇਰਾ ਨਾਂ ਪਿਆ ਹੈ, ਤੂੰ ਪਾਪੀਆਂ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਪਾਪੀ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਪਾਪ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਤੂੰ ਪਾਪੀਆਂ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੈਨੂੰ ਪਤਤ ਪਾਵਨ ਆਖਿਆ ਜੀ। ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਕਾਢ। ਇਹ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮੋਹ ਦਾ ਅੰਨਾ ਖੂਹ ਹੈ। ਮੋਹ ਮਗਨ ਕੂਪ ਅੰਧ ਤੇ ਮੋਹ ਮਗਨ। ਮਗਨ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਮਸਤ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੋਹ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੋਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਮੋਹ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਬੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਮੈਂ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਰਸਤਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਮੋਹ ਮਗਨ ਕੂਪ ਅੰਧ ਤੇ ਹੇ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਇਹ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਸਤ ਹੋਇਆ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ, ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਹੈ ਮੇਰਾ ਤੇ ਕਾਢ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਅੰਨੇ ਖੂਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਮੋਹ ਦੇ ਖੂਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਣਾ ਕਰ।